नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गोटे अति पुरातन गल्प चकुलिया पंडा कथा। एक गाँव में गोटे चकुलिया पंडा थाए। तार 7 झील। दिने पंडा पंडियाणी की कहला, पंडियाणी लो पिठा कलु नाई। पंडा सकाळु उठी भिक मागिबाकू गला। पंडियाणी गाँरु या घरु शिल ता घरु तेलौणी का घरु पिठा खड़िका मागी आनी पिठा कला। पिठा करी सारिलाणी। ताकू पोखरी माडिला। तेणु आसी देखे जे 7 झील 7टी जाक पिठा खाई सारिलेणी। पंडा आसी शुणिले आउ संसार रखिब नाई। झीलंकु टांके लेखाए छेचिला। पछकू पिठा खड़िका ततेई समस्तंक पिचारे चियां देला। दुखी घर, आउ कौन चाउल बिरी अच्छी जे आउ थरे पिठा करी थोईदब। बहे कोड़ी कचाड़ी हैला। पछकू आपे बसी कांदु थाए। संध्या बेले पंडा घर को आइला। पंडियाणी एसबु कथा कहिला। पंडा पंडियाणी विचारिले झीलंकु नहीं बनरे छाड़ी देई आइले कलंक जीव। या बिचारी दिहे जाक रातिरे शोइले। तहियार दिन सकाळु पंडियाणी गोटे पुडारे भात आउ गोटे पुडारे कप्पा मंजी गुड़ाए सजाड़ी देला। पंडा झीलंकु मामू घर को नहीं जिबा बाहानारे बाटरे खाइब बोली कही 2टी जाक पुड़ा जाउली कला। 7 झीलंकु भंडेई करी घरु नहीं जाऊ जाऊ अगना अगनी बनस्त पड़िला। कुआर थंट नहीं कि चढ़ेईर बेंट नहीं। झीलंकु भोक कला। ताकू गछ मूलरे बसाई देई मंदाए पानी आनिब बोली कहीदेई गला। एणे गला बेले भात पुड़ाटी आपे नहीं गला। कप्पा मंजी पुड़ाटी झीलंक पाखरे रखिदेई गला। चाहू चाहू आसी छाइले उठिलाणी। एते बेल जाए बापा किया न आइले। बापांकू केते डाकिले, केही शुणिला नहीं। केते कांदिले, तेबे सुधा बापा ओ कला नहीं। भोकरे करड़ी जलिलाणी। पुड़ा फिटेई देखंती ता भितरे कप्पा मंजी गुड़ाए। काली पिठा खिया कथा मने पड़िला। पछकू जानी पारिले बापा तांकू भंडेई बनरे छाड़ी देई गला। आउ आसीबे नहीं। बेल बुड़िला। मझिरे मझिरे केतेबेले बिलुआटाए केतेबेले हेटाटाए बोबाली छाड़ू थांती। पाखरे केही नाही। पिला लोक एकुटिया तांकू भारी डर माडिला। अंधार माड़ी आसुछि। बनरे भूत ब्रह्मराक्षस डाहाणी चिरुगुणी बहुत। पछकू पाटी करी कांदी कांदी थकी गलेणी। गोटे गछ उपरे 7 भौणी जाक चढ़िले। डालरे बसी तूनी होई आखिरु टोपाए लेखाएं लुह गड़ाउथांती। रातिरे सेठे किए अछि जे पाटी करी कांदिले कांद शुणी दौड़ी आसिब। से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी। लेउटी आसु आसु बेल बुड़ी गला। घोड़ारे चढ़िछंती। से गछ तले जाऊ जाऊ श्री अंगरे टोपाए पानी गछरु पड़िला। राजांकु केउ अपूर्व कथा। सांगरे पात्र मंत्री साधव कटुआल गौड़ भंडारी 36 निजोग समस्ते अछंती। सेही क्षणी देखुणिया को देखेइले, चाखुणिया को चखेइले। ठीक हैला से टोपाक पानी नुहे, मनीष आखि लुह। गछ ऊपर को चाहिए। 7टी झील बसी कांदुछंती। राजा आज्ञा देले। 7 भौणी जाक गछरु ओल्हेइले। सेथिरु राजा कहिले, किए किए की पाइटी करिब कह, आमे तुमको नौररे नहीं रखेइबा। बड़ भौणी कहिला, मु चाउल बाउंसाए भात रांधिदेले 9 लोक चतुरंग बल खाइले सरिब नाही। ता तलटी कहिला, मु पिठौ पितलके पिठा कले 9 घर चतुरंग बल खाइले सरिब नाही। तहियारक कहिला, मु हलदी काठुआए बाटी देले 9 घर चतुरंग बल लगेइले सरिब नाही। आउ जणे कहिला, मु हांडिए तियण रांधिले सरिब नाही। इमिति 6 भौणी 6 कथा कहिले। पछकू सान भौणीटी कहिला, मु विवाह हेले उत्तम सुंदर 7 पुआ सुना नाकी झील जन्म करी। रजा सबु भौणी को सांगरे नहीं नर को गले। जेझा कहिबा मुताबक 6 भौणी जाकंकु रखी सभा सानटी की पाटराणी कले। दिना केते गलारू राणींकर मास गड़िला। रजा सबु बेले दरबार करुथांती। राणींक कथा ठारू न उठे बर धराधरी करी बाहा कर। राणी जेउठी बसंती आउ उठी पारंती नहीं। राजांकु देखिले केड़े उश्वास लगे। राणींकर खाई मन होला। केतेबेले सुखुआ राई टिके
କେତେବେଳେ ମୂଳା କାଞ୍ଜି ଟିକିଏ, କେତେବେଳେ ଦୁଧ ଛେନା ଟିକିଏ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ରାଜା ଘଡ଼ିକେ ସବୁ କଥା ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ରଜା ଘର, ତାଙ୍କୁ କି କଥା ଅପୂର୍ବ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତରା ଘେନି ଆସିବେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ମାସ ପୂରିଲା। ରାଜା ତ ସବୁବେଳେ ଉଆସରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦରବାରକୁ ଯିବେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ସାଧବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାମଲା ବୁଝିବେ। ସେ ଏବେ କାହିଁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବସି ରହିବେ। ପଛକୁ ରଜା ଦରବାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଇଁଶୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଏ ବଇଁଶୀଟିକି ବଜାଇଲେ ରଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ରଜା ୟା କହି ଦରବାରକୁ ଗଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, କାଳେ ଏ କଥା ମିଛ ହୋଇଥିବ। ୟା ବିଚାରୀ ରଜା ଦରବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଦିନେ ମିଛରେ ମିଛରେ ବଇଁଶୀଟି ବଜେଇ ଦେଲେ। ରଜା ଯେମିତି ବଇଁଶୀ ବାଜିଲା ଶୁଣିଲେ, ସେଇ କ୍ଷଣି ଉଆସକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରାଣୀକି ଦେଖିଲେ। ଦୁଃଖ ଫୁକ କିଛି ନାହିଁ, ଥିର ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଣୀକି ପଚାରିଲେ, କି ହୋ, କାହିଁକି ମୋତେ ଡକେଇଲ? ତୁମେ ତ ଏଇ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ପାଇନାହଁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଇଲେ ତୁମେ ସତରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଦେଲି। ଏବେ ଜାଣିଲି ତୁମ କଥା ସତ। ରଜା ୟା ଶୁଣି ଫେରିଗଲେ। ଏ କଥା ମନେ ଥାଏ। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଣୀ ସେତିକି ବେଳେ ରଜାଙ୍କୁ ସୁମରି ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ। ରଜାଙ୍କର ତ ଆଗ କଥା ମନେ ଥାଏ। କହିଲେ, ରାଣୀ ପରିହାସରେ ବଇଁଶୀ ବଜଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବିଚାରି ରଜା ଅଇଲେ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଏକା ଥରକେ 7ଟି ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ସୁନାନାକି ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ। ଏଣେ ଫେରେ ଏକା ମା ପେଟର 7 ଭଉଣୀ, ସେଥିରୁ 6ଟି ହେଲେ ରଜାଙ୍କ ପୋଇଲି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଟରାଣୀ। ଫେରେ ଯେ ହେଲା ପାଟରାଣୀ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ। ୟା କି ରକତ ମାଉଁସ ଦିହ ସହେ। ମନେ ମନେ 6 ଭଉଣୀ ବହେ ଲେଖାଏଁ ରବେଇ ଖବେଇ ହୁଅନ୍ତି। ସାନକୁ କେତେ କଟା ସମ୍ପା କରି ଧର୍ମଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି। ନୀତି ତା ନାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳିତା ବସାନ୍ତି। ଆପଣା ଭିତରେ ବିଚରା ବିଚରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଥରେ ହେଲେ ଯେବେ ୟାକୁ ଆମ କଳରେ ପାଇବା, ତେବେ ଆଚ୍ଛା କରି ଚେଙ୍କେ ଦେବା। ପିଲାଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ତା ଆଗରୁ ସେ 8ଟି ଯାକ ପିଲା ନେଇ 8ଟି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ରାଣୀ ଫେରେ ଚେତା ପାଇଲେ। ଦେଖିଲେ 8ଟି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ୟା ଦେଖି ବୁକୁ ଫାଟିଗଲା। ରଜାଙ୍କର ପୁଅ ହବ ବୋଲି କାହିଁ ବୈଦ, କାହିଁ ଶଙ୍ଖ, କାହିଁ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା, କାହିଁ ନାଟ ୟା ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ 8ଟି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇ। ଯେ ଶୁଣିଲା ସେ ଅପସନ୍ଦ କଲା। ଯେ ଶୁଣିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଛି ଛି କଲେ। ଚମବାଇଦ କୋଷେ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ। ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଏ କଥା ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସତକୁ ସତ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏପରି ସମାଚାର। ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବଡ଼ ସରମ ହେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ପଛକୁ ରଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ରାଣୀକି ଲାଣ୍ଡି କରି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ରଖ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଲଣ୍ଡି ପୋଛୁ। ଯେତେ ଯେ କହିଲେ ରାଜା ତ ସହଜେ ଅବୁଝା। ସେ କି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି। ପଛକୁ ସେହି କଥା ହେଲା। ରାଣୀ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆପଣା କର୍ମ ଆଦରି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ପଦେ ଉଲୁଗୁଣା ଦଉଥାଏ। ରଜା ଘରେ କ'ଣ ସେ ଭୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ହଗି ଯାଉଥିଲେ। ଘିଅରେ କୁଳୁକୁଚା କରୁଥିଲେ। ହଗିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟେରା ବାଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଫେରେ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, 6 ଭଉଣୀ ଯାକ ତ ଖତଗଦାରେ 8ଟି ଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଖତଗଦାରୁ କୁକୁର ତାଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। କୁକୁର ଯାଇ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ବାନ୍ତି କଲା। ପିଲାଏ ସେତେବେଳକୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ସେ ପିଲା 8ଟିଙ୍କୁ ରଖି ପାଳିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲାଏ ବଢ଼ିଲେ। ଖେଳି ବୁଲି ଶିଖିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ, 7ଟି ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅଙ୍କୁ 7ଟି କାଠ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପିଲାଏ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ନେଇ ନିତି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଘେ ପାଣିକି ନେଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଣିରେ ମାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପି, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପି, କାଠ ଘୋଡ଼ା ପାଣି ପି। ପୋଖରୀଟି ରଜାଙ୍କ ନଅର ପାଖରେ। ରଜାଙ୍କ ଧୋବା ସେହି ତୁଠରେ ଲୁଗା କାଚେ। ଲୁଗା କାଚୁଥାଏ। ପିଲା ଘୋଡ଼ା ଖେଳଉଥାନ୍ତି ଦେଖେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାଇ ହୋଇଛ କି ବାଳୁତ ଭାଇ, କାଠର ଘୋଡ଼ା କି ପାଣି ପିଅଇ। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ବାଇ ହୋଇଛୁ କି ସେଠି ଭାଇ,
ମଣିଷ ହୋଇକି କାଠ କୁଣ୍ଢେଇବେ? ଧୋବା ୟା ଶୁଣି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ନଅରରେ ଯାଇ ଖବର କଲା। ରାଜା ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ମଣିଷ ପଠେଇଲେ। ଗଙ୍ଗାମାତା ମାୟା କରି ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଯେ ଶୁଣିଲା ସେ କାବା। ଦିନା କେତେ ଗଲାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ମାୟାରେ 7ଟି ଭାଇଙ୍କି 7ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆଉ ଭଉଣୀକି ପାଟଳି ଗଛଟିଏ କରି ସେହି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ପାଟଳି ଗଛ ଫୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଦିନେ ସେ ବାଟେ ଶଗଡ଼ିଆ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଡାଳ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମାଳି ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ମାଗିଲା। ଶଗଡ଼ିଆ କହିଲେ, ତୁମ ନଅର ପାଖ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ମାଳି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଦେଖିଲା ଏ ପାଟଳି ଗଛଟି ଆଉ 7ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ। ଏଠେଇ ତ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା, ଏଠିକି କାହୁଁ ଅଇଲା? ମାଳିକି ଦେଖି ପାଟଳି ଗଛଟି ଗୀତ ଗାଇଲା। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମାଳି ଆସିଅଛି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ? ସେଥିରୁ 7ଟି ଯାକ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଥାଉ, ମା ପୋଛେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ୟା କହିଲାରୁ ପାଟଳି ଗଛ ଡାଳ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଏ, ଫେର ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ମାଳି ଫୁଲ ତୋଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଘରକୁ ଅଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇଲା। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲାରୁ ଗଛଯାକ ଗୀତ ବୋଲା ବୋଲି ହେଲେ। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଇଲେଣି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ? ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଥାଉଁ, ମା ପୋଛେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମାଚାର ଦେଖି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପଛକୁ ରଜା ନିଜେ ଅଇଲେ। ରଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଛଯାକ ବୋଲା ବୋଲି ହେଲେ। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ଆମ ବାପା ଏବେ ନିଜେ ଅଇଲେଣି, ଦେବା କି ନ ଦେବା ଫୁଲ? ସ୍ୱର୍ଗେ ଲାଗୁ ଡାଳ ମଞ୍ଚେ ଲାଗୁ ଡାଳ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀଏ ଥାଉଁ, ମା ପୋଛେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଭଉଣୀ ନଦିଅ ନଦିଅ ଫୁଲ। ୟା ଶୁଣି ରଜାଙ୍କର ଆଗ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଲଣ୍ଡି ପୋଛୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡକେଇ ଆଣିଲେ। ରାଣୀ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲାରୁ ସବୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମା ଉପରେ କୁଢ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ କ୍ଷଣି 7ଟି ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନାନାକି ଝିଅ ହୋଇ ମା ଚାରିପାଖ ବେଢ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ୟା ଦେଖି କାବା। ଯେ ଦେଖିଲା ସେ ଆହା କଲା। ସେଠିକି ରଜା ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରୀ କାହାଳି ଯାନବାହାନ ଅଣେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ନଅରକୁ ନେଇଗଲେ। କେତେ ଉତ୍ସବ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ। ରାଣୀ ସବୁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ। ରଜା ସେଥିରୁ 6 ଭଉଣୀକି ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା କରି କୂଅ ଖୋଳି ସେ କୂଅରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ରାଣୀକି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ସୁନାନାକି ଝିଅକୁ ଠାକୁର ରଜାଙ୍କ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ବିଭା ଦେଲେ। କେତେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ, କେତେ ଲୁଗା ବାଣ୍ଟିଲେ। ମୁଁ ଗଲି ଯେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। କଲିକତାଠୁ ପୁରସ୍ତମ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଲୁଗା ମୋ କାନ୍ଧକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।